پڑھیں بابا سے بلغ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد درود وبارک شریف پڑھ لو وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہم وسلم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنی مقدر والے ہیں، یہ سنیوں کی شان ہے، سنیوں کا مقدر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی افضل دیا ہے سب سنیوں کے ہی حصے میں دے دیا ہے. اللہ نے جو بھی اعلیٰ دیا سب سنیوں کے مقدر میں لکھ دیا. کتنا خوش نصیب ہے سنی. رسول دیا رسول اعظم، شہید دیا شہید اعظم، صدیق دیا صدیق اعظم، عمر دیا فاروق اعظم، غوث دیا غوث اعظم، امام دیا امام اعظم، مجدد دیا مجدد اعظم، مفسر دیا مفسر اعظم، مجتہد دیا مجتہد اعظم، اور مفتی دیا تو مفتی اعظم. سنی قسمت والا ہے. آج ہمارے اسی سماج میں کم و بیش 73 کے 73 فرقے پیدا ہو چکے ہیں. ان 73 میں آپ سروے کر کے دیکھو، جا کر دیکھو، 72 کو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالو، لیکن ان 72 میں کوئی ایک بھی اللہ والا نظر نہیں آئے گا. بے شک ملے گا؟ نہ ملے گا. یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ ولی جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سب سنیوں میں اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں. بے سبحان شک اللہ. سبحان اللہ. یار بولو بولو. تمہیں واقعی میں محبت ہے؟ اچھا بابا سے محبت ہے؟ کس کس کو نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. سب کو ہے؟ بابا سے سب کو محبت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یار، اور بول کے دکھاؤ یا رسول اللہ. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. دیکھو اگر واقعی محبت ہے تو اپنی اس محبت کے ٹمپریچر کو ہائی لیول پر لے کر آؤ. جن کی محبت کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، زمانہ جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ زمانہ تب سے لے کر آج تک انہی کے گیت گا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. جن کی محبت کے ٹمپریچر ہائی لیول پر ہے. ہماری حالت کیا ہے کہ سین سے بھی نیچے ہے ہماری محبت. ہم صرف نعرے لگاتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، غوث سے محبت ہے، خواجہ سے محبت ہے، بابا سے محبت ہے، اللہ کے ولی سے محبت ہے. مگر یہ تو بتاؤ وہ کیسی محبت ہے؟ کیا تمہارا کردار ان کے کردار سے میل کرتا ہے؟ کیا تمہارا اخلاق ان کے اخلاق سے میل کرتا ہے؟ کیا انہوں نے جو قوانین نافذ کیے ہیں ان قوانین پر تم عمل پیرا ہو رہے ہو؟ کیا انہوں نے جو بات تمہیں بتائی ہے کیا تم نے اس پر کبھی عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے. اے انسان مجھے بتا تو صحیح، زمین بنائی تیرے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا تیرے لیے، چاند کی چاندنی تیرے لیے، سورج کی روشنی تیرے لیے، کہکشاں کی چمک تیرے لیے، ستاروں کی جھلملاہٹ تیرے لیے، دنیا کی ہر چیز تیرے لیے، باپ کا پیار تیرے لیے، باپ کی شفقت تیرے لیے، اولاد کی محبت تیرے لیے، دادا کا پیار تیرے لیے. کائنات کی ہر شے رب نے پیدا کیا ہے لیکن صرف انسان کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو صحیح تجھے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو نے کبھی غور کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے میرے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ بھائی کا گلا کاٹتا رہو؟ اس لیے پیدا کیا ہے دوسرے کو گالیاں دیتا رہو؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتا رہو؟ اس لیے پیدا کیا ہے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ مال اکٹھا کرتا رہو، فیکٹریوں کی طرف توجہ دیتا رہو، دولت کو اکٹھا کرتا رہو؟ کیا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بغض و حسد کینہ توجیہی جیسی غلاظت اپنے سینے میں دبا کر رکھو؟ ارے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اگر تمہیں نہیں پتا تو ذرا قرآن پڑھ کر دے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پڑھ کر دے، ہسٹری اٹھا کر دے تو پتا چلے گا کہ تجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے.
قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اچھی طرح جان لو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت ہے تو بولو، نہیں ہے تو جن بالکل میں نہیں ہے وہ خاموش رہو۔ مجھے محبت ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، مجھے محبت ہے تو تم بھی بولو، بے شک سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھو جو بولتے ہیں قیامت تک ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ سبحان بے اللہ۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی میں سے ایک نام یہ بھی ہے، نام تو مجھے پتا نہیں صاحب مزار کا کیا ہے، بیل پتھر والے بابا یہ نام نہیں ہے یار، رکھ دیا ہے مگر یہی نام چل رہا ہے۔ تو محبت ہے تو محبت کا ٹمپریچر کتنا اوپر گیا تمہارا ناپ لیں۔ ہمارے پاس نپنا بھی ہے، تھرمامیٹر ساتھ میں رکھتے ہیں، ناپ لیں ذرا محبت سے بول کے بتاؤ، ناپ لیں ہیں؟ ناپ لیں، ابھی پتہ لگے گا۔ ایک شعر ملاحظہ کریں، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ کون جنت میں رہے گا؟ جو رہنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولتا رہے، اور جو جس کو جنت نہیں چاہیے، جنت شے ایسی ہے کیا کہیں کیا کہیں۔ اللہ کی قسم اللہ نے جنت کو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ زمانے کی تکلیفیں اٹھاتا رہوں گا، برداشت کرتا رہوں گا، مشکلات جھیلتا رہوں گا، ساری دنیا کے جتنے بھی غم ہیں مجھ پر ٹوٹ جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، مجھے کچھ ملے نہ ملے، صرف جنت ضرور مل جائے۔ جنت اتنی حسین ہے یارو، کون جنت میں رہے گا؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ یہ داڑھی والے ہیں یہی ٹوپی والے، یہ داڑھی والے ہیں یہی ٹوپی والے، یہ داڑھی والے ہیں یہی ٹوپی والے، سرکار دو جہاں کے سبھی چاہنے والے، جنت میں رہیں گے۔ ادھر کا محلہ خاموش ہے، بولو جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ ارے جتنے بھی ہیں امام مؤذن اذان کے، جتنے بھی ہیں امام مؤذن اذان کے، جتنے بھی ہیں امام مؤذن اذان کے، دیتے ہیں جو اذان مؤذن سنبھال کے، تم دیکھنا وہ ساتھ میں حضرت بلال کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جنت اللہ۔ میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ سرکار کی آمد پہ مناتے ہیں جو خوشیاں، سرکار کی آمد پہ مناتے ہیں جو خوشیاں، سرکار کی آمد پہ مناتے ہیں جو خوشیاں، ہر کوٹ کا مکان سجاتے ہیں جو گلیاں۔ جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ ماں باپ کی خدمت جو دل و جان سے کریں گے، ماں باپ کی خدمت جو دل و جان سے کریں گے، ماں باپ کی خدمت جو دل و جان سے کریں گے، سرکار کا فرمان ہے جنت میں رہیں گے، سبحان اللہ۔ جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کی مالا، جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کی مالا، جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کی مالا، دیتا ہے تیرا نام اندھیروں میں اجالا۔ مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ۔ سب ظلم زمانے کے میں سہتا ہی رہوں گا، سب ظلم زمانے کے میں سہتا ہی رہوں گا، سب ظلم زمانے کے میں سہتا
بھی دو پھر بھی یہی کہتا رہوں گا سبحان اللہ مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ جدائی کے غم میں برستی ہے آنکھیں یا رسول اللہ جدائی کے غم میں برستی ہے آنکھیں جدائی کے غم میں برستی ہے آنکھیں تمہارے لیے ترستی ہے آنکھیں مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ اگر دیکھ پائے نا روئے منور اگر دیکھ پائے نا روئے منور تو کس کام میں چمکتی ہے آنکھیں مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ دکھا دے سنہرے ہنسی جانیوں کو یا رسول اللہ دکھا دے سنہرے ہنسی جانیوں کو انہیں دیکھنے کو مچلتی ہے مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ محبت سے بولیے سبحان اللہ ہماری یہ محفل اگرچہ دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر اس کی نسبت صاحب مزار سے ہے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے اور زمانہ جانتا ہے کہ جس چیز کی نسبت آقا دو جہاں سے ہو جاتی ہے پھر وہ چیز چھوٹی نہیں رہتی بہت ہی برف و اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے قدر و منزلت میں بہت ہی بلند و بالا ہو جایا کرتی ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے زمانہ جانتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے ویسی محفلیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا ہوں مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں اور دنیا جانتی ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر سکتا ہے کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے دریائے اور سمندر سوکھ سکتے ہیں دریائے اور سمندر سوکھ سکتے ہیں چاند سورج فنا ہو سکتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے ایک ڈیمو دیتا ہوں فور ایگزامپل میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے تم دیکھ رہی ہو نا یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلنے لگے بے شک بے شک بے شک شان دیکھو میرے مصطفیٰ کی اختیار دیکھو میرے نبی کا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے میرے نبی نے کب فرمایا تھا آج کوئی مانے نہ مانے اس حدیث کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے اپنا مانتا ہے پرایا نہیں مانتا ہے پرایا مانتا ہے اپنا نہیں مانتا ہے چھوٹا مانتا ہے تو بڑا نہیں مانتا ہے بڑا مانتا ہے تو چھوٹا نہیں مانتا ہے لیکن اسی حدیث کو جب انگریزوں نے پڑھا تھا یورپ میں جب یہ حدیث پہنچی تھی تو ایک یہودی مان گیا تھا ناسا کا ایک ویگیانک مان گیا اور کہنے لگے کہ چلو مشینیں اٹھاؤ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کے نبی کی زبان ہے جو دنیا بدل سکتی ہے زمانہ بدل سکتا ہے لیکن مسلمانوں کے نبی کی زبان کبھی نہیں بدل سکتی ہے مشینیں اٹھاؤ اس پہاڑ کے نیچے لگا کر دیکھو اللہ کی قسم آج بھی جا کر دیکھ لو اسی پہاڑ کے نیچے سے سونا نکل رہا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک میرے نبی کتنی شان والے ہیں فرماتے ہیں میں چاہوں تب یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا آج تک کتنی برسیں گزر گئی 1400 سال کا عرصہ گزر گیا آج بھی اس پہاڑ سے نیچے سے سونا نکل رہا ہے سبحان اللہ اس نبی سے پیار کرنے والے ہو مگر اس نبی کا کردار تم میں کسی میں نظر نہیں آتا عمل کے میدان میں ایک دم انڈا زیرو
सिर्फ नारे लगा लेते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है, हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे बताओ कि किस किस ने पकड़ा है? पकड़ा है किसी ने? मेरे नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस चीज से नबी को ठंडक मिलती हो, आज हम देखो उसी चीज से कोसों दूर है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। किसी को तो रहम आ रहा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे। जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, मौलाए करीम उनकी मेहनत को, मशक्क़तों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, सबकी दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। सुभान अल्लाह। जिसकी जो भी तमन्ना हो, ख्वाहिश हो, अपने दिल में वफा के साथ, खुलूस के साथ, साहिब मज़ार का वसीला लेकर अपने दिल में दबाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करो, इंशाअल्लाह साहिब मज़ार के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं मकबूल फरमाएगा। तो इस महफिल की बात चली थी, महफिल की, कि महफिल अगरचे देखने में छोटी है मगर इसका बेनिफिट कितना बड़ा है। मेरे नबी फरमाते हैं कि ऐसी महफिलें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल हो जाया करती हैं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। आज हम जिनकी मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, ये साहिब मज़ार अल्लाह वाले हैं, इन्होंने नबी से प्यार किया, अल्लाह से प्यार किया, तो अल्लाह ने इनसे कैसा प्यार किया। ये चले गए लेकिन क़यामत तक इनका उर्स होता रहेगा। आज ज़माना इनके गीत गाता है, लोग इनकी मोहब्बत के तराने गाते हैं, इनके कसीदे पढ़ते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यही है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के कुल दरिया में गरकाब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में सरशार हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इश्क में फना हो जाता है, दुनिया को भुला देता है, साइड में रख देता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना मुकर्रब बंदा बना लिया करता है, अपना महबूब खास बना लिया करता है। सिर्फ अल्लाह ही नहीं बनाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह उसे अपना महबूब बनाता है तो हजरत जिब्रील को बुलाता है। जब जिब्रील बारगाह खुदा में हाजिर होते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील सुनो, हम जमीन पे फरौना बंदे से, खुदा बंदे से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। मेरे नबी फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान में ऐलान कराया जाता है तो आसमान वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह की नूरी मखलूक ही उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि जमीन वालों में भी ऐलान कराया जाता है तो जमीन की सारी मखलूक उस अल्लाह वाले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की मोहब्बत में सरशार होकर तो देखो, रब की मोहब्बत में अपने आप को भुला कर तो देखो। महफिल क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर गश्त लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं। किस चीज को तलाश करते हैं? या कोई शराब पी रहा हो, इस शराबी को तलाश करते हैं, या कोई जिना कर रहा है, उस ज़ानी को तलाश करते हैं, कोई गालियां दे रहा हो, उस गाने वाले को तलाश करते हैं, कोई गलत काम कर रहा हो, उसको तलाश करते हैं। नहीं, ऐसे किसी को तलाश नहीं करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि वो नूरानी मखलूक जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ड्यूटी लगाई है कि जाओ जमीन पर फैल जाओ, जहां पर अल्लाह अल्लाह करने वाला मिल जाए, मेरे महबूब का कसीदा गाने वाला मिल जाए, मेरे नबी की नात पढ़ने वाला मिल जाए, मेरे महबूब बंदों का जिक्र खैर करने वाला मिल जाए, तो जाकर उस महफिल में शिरकत करो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब उनमें से कोई फरिश्ता उस महफिल को पा लेता है जिसकी तलाश में वो सर देता है तो अपने साथी फरिश्तों को आवाज देता है, अल्लाह के नूर मखलूक सुनो सुनो, हम जिस चीज को तलाश कर रहे हैं, जिस चीज की तलाश में घूम रहे हैं, वो देखो सामने मौजूद है। नबी फरमाते हैं सारे के सारे फरिश्ते उस महफिल में आते हैं, शिरकत करते हैं और उस महफिल को अपने नूरानी परों से ढांप लिया करते हैं, ढक लिया करते हैं, अल्लाह की रहमत के दरिया बहाने शुरू कर देते हैं। जब महफिल खत्म होती है, महफिल का इख्तिताम होता है, लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो ये फरिश्ते बारगाह खुदा में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाहुल हुदूद है, सब जानता है, छुपे हुए को भी जानता है, जो ज़ाहिर
जाहिर है उसे भी जानता है, ये भी जानता है मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, ये भी जानता है कौन गुनाह कर रहा है, कौन मेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई चीज मख्फी नहीं है, ये भी जानता है कि ये फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं, मगर गवाह बनाने के लिए पूछता है, ऐ मेरे फरिश्ते जरा ये तो बताओ कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा आना कहाँ से हो रहा है। तो फरिश्ते बारगाह खुदा में अर्ज करते हैं, मौला ऐ खालिक कायनात, हम फलां मस्जिद से आ रहे हैं, हम फलां फज्ल से आ रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरा ये तो बताओ उस मजलिस में मेरे बंदे कर क्या रहे थे, वो कौन से काम में मशगूल थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन ऐ खालिक कायनात, वो तेरे बंदे तेरी जिक्र कर रहे थे, तेरा बयान कर रहे थे, तेरी हम्द के गीत गा रहे थे, तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरे दुश्मनों को जला रहे थे। ऐ मौला तेरी किबरियाई के डंके बजा रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्ते जरा ये बताओ क्या उन बंदों ने मुझे देखा है, मेरे नूर को देखा है, मेरी तजल्ली को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ऐ खालिक कायनात, उन बंदों ने मुझे नहीं देखा, तेरी तेरी तजल्ली को नहीं देखा, तेरे नूर को नहीं देखा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुनो अगर वो बंदे मुझे एक नजर देख ले, मेरा दीदार कर ले, अगर मेरी जियारत कर ले, मेरे नूर को देख ले, मेरी तजल्ली को देख ले, तो फिर क्या आलम होगा। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर वो तुझे एक नजर देख ले तो हर वक्त तेरा जिक्र करते रहेंगे, हर वक्त तेरी किबरियाई बयान करते रहेंगे, हर वक्त तेरी बड़ाई बयान करते रहेंगे, हर वक्त तेरे गीत गाते रहेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुनो अब ये बताओ वो मेरा जिक्र कर रहे थे, इसके साथ साथ क्या वो मुझसे कोई चीज मांग रहे थे, क्या वो किसी चीज के तलबगार थे, क्या वो किसी चीज के ख्वाहिशमंद थे, क्या वो मुझसे कोई चीज मांगना चाहते थे, किसी चीज की तमन्ना अपने दिल में रखते थे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ऐ खालिक कायनात, वो तेरी बड़ाई बयान करने के साथ साथ जैसे तेरी जन्नत मांग रहे थे, तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जरा ये तो बताओ क्या उन बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है, जन्नत के माइलात को देखा है, जन्नत के बागात को देखा है, जन्नत की हूर को देखा है, जन्नत के कसूर को देखा है, जन्नत के माइलात को देखा है, जन्नत के गिरमान को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, जन्नत की रानाई को देखा है, जन्नत की दिलकशी को देखा है, जन्नत की खूबरोई को देखा है, जन्नत की खूबसूरती को देखा है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ऐ खालिक कायनात, उन बंदों ने तेरी जन्नत को नहीं देखा, जन्नत की खूबसूरती को नहीं देखा, जन्नत की दिलकशी को नहीं देखा, जन्नत की रानाई को नहीं देखा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ अगर वो मेरे बंदे मेरी जन्नत को एक नजर देख ले, जन्नत का दीदार कर ले, जन्नत की पहाड़ों को देख ले, जन्नत की फजाओं को देख ले, तो फिर क्या आलम होगा। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर वो तेरे बंदे तेरी जन्नत को देख ले, जन्नत की खूबसूरती को देख ले, तो हर वक्त तुझसे तेरी जन्नत तलब करते रहेंगे, हर वक्त आगे से तेरी जन्नत मांगते रहेंगे, अपने दिल में सिर्फ यही तमन्ना रखेंगे, ऐ मौला लाइफ में कुछ दे ना दे मगर जन्नत अता फरमा दे, ऐ मौला मुझे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, चलो ये बताओ जन्नत को मांग रहे थे, क्या किसी चीज से खौफ का रहे थे, किसी चीज से डर भी रहे थे, किसी चीज का गम अपने दिल में छुपा रखा था। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तुझसे तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जरा ये तो बताओ क्या उन बंदों ने मेरी जहन्नम को देखा है, जहन्नम की हौलनाकी को देखा है, जहन्नम की वहशतनाकी को देखा है, जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब को देखा है, जहन्नम की वादियों को देखा है। जहन्नम अल्लाह की कसम इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि जहन्नम की आग इतनी ज्यादा सख्त है, इतनी ज्यादा सख्त है कि सुई में जो नाका होता है जिसमें धागा डाला जाता है, अगर उस नाके के बराबर दुनिया में उस आग को छोड़ दिया जाए तो कसम खुदा की पूरी दुनिया उसकी तपिश से, उसकी गर्मी से तबाह बर्बाद हो जाएगी। इतनी भयानक है जहन्नम। आज तुम जहन्नम से डरते नहीं हो। आज लोग बोलते हैं यार देखा जाएगा, कल जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जाएंगे तो देखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जिस आसमान के सूरज को तुम देख रहे हो, ये आसमान का सूरज आज सीधा नहीं है, उल्टा है, इसकी पीठ हमारी तरफ है। ये अपना 40 से 42 डिग्री सेल्सियस अगर तपिश बढ़ा देता है, सेल्सियस डिग्री बढ़ा देता है, तो आज हमारी हालत क्या होती है। हमारे जिस्म से कपड़ा उतर जाता है, गर्मी हद से बाहर हो जाती है। आज नेकर में बहना नेकर में फिरता है, जिसम पर कोई कपड़ा नहीं होता। 60 साल का बूढ़ा सिर्फ नेकर में फिर रहा है, उसे ये शर्म नहीं आती, इसे हया नहीं आती, इसे गैरत नहीं आती,
इसलिए हमीयत नहीं आती कि घर में जवान बेटी मौजूद है, घर में बेगम मौजूद है, घर में माँ मौजूद है, लेकिन जिसके पर कपड़ा नहीं है नंगा फिर रहा है। ऐ नौजवानों, मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम बोलते हो कि आज जो होगा देखा जाएगा, मुझे बता दो सही, क्या कल कब्र में जब बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर हमला करेंगे तब देखा जाएगा, सांप हमला करेंगे तब देखा जाएगा। आज ये आसमान का सूरज जो चौथे आसमान पर है उल्टा है, इसकी तपिश बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आज ये जमीन मिट्टी की है, पैर में जूता और चप्पल है, नंगे पैर तपिश तपती हुई मिट्टी पर, तपती हुई रेत पर आज हम चल नहीं पाते हैं। ये हमारी हालत है, ये हमारी कैपेसिटी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे जिस्मों में इतनी कैपेसिटी है कि कल जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यावर न होगा, कोई किसी का मददगार न होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा, कोई किसी की मदद करने वाला न होगा। ऐसे आलम में जब सारी मखलूक परेशान होगी, आसमान का सूरज इतने ऊपर होगा, उल्टा नहीं होगा, सर के ऊपर सूरज चमक रहा होगा। आसमान आज ये जमीन मिट्टी की है, कल मैदान महशर में इसी जमीन को तांबे का बना दिया जाएगा। पैर में जूती भी न होगी, चप्पल भी न होगी, बदन पर कपड़ा भी न होगा। बताओ क्या उस आलम में तुम क्या करोगे? उस वक्त भी कहोगे यार जो होगा देखा जाएगा। आज तुम दुनिया में तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो, 24 घंटे गुनाहों में गुजार रहे हो। इधर मस्जिद से अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हारे कानों पर कभी झूठी मिलती है कि अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया है? अरे जिन्नात को हमसे पहले पैदा किया है, लेकिन जिन्नात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल है। आज तुम्हें जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाकर भेजा है, अशरफुल मखलूकात का लक़ब देकर भेजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात आलम में 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। इन 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर तुम्हें बनाया है, सबसे अफजल तुम्हें बनाया है, सबसे आला तुम्हें बनाया है, सबसे बुलंद वाला तुम्हें बनाया है। फिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा यही किरदार है? आज तुम दूसरों की बहू बेटियों पर नजर रखते हो। मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हारी बहन की इज्जत है, क्या दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं है? अरे नौजवान, तुझे हो क्या गया है? क्या तेरा ये किरदार है? क्या अरे नबी ने तो तुम्हारे दरमियान में भाईचारा कायम किया है। अगर मेरी बेटी है तो तेरी भी बेटी है, तेरी बेटी है मेरी बेटी है। अगर मेरी बेटी की इज्जत है तो तेरी बेटी की भी इज्जत होनी चाहिए। ऐ नौजवान, तो कभी ये सोचने की गलती तो कर, कभी घर की तन्हाई में बैठकर ये सोच लिया कर, यार मैं जिस बहन को देख रहा हूँ उसका भी कोई भाई होगा, उसका भी कोई बाप होगा। मेरी नजरों की तपिश जब उसके बदन पर पड़ती होगी तो उसके भाई को कैसा लगता होगा, उसके बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज अगर मेरी बहन बेटी पर कोई आंख उठाए तो बताओ क्या मैं बर्दाश्त करूंगा? बताओ, क्या इंसाफ करो अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ करो। जब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दूसरा इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ज़िना करना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि फारूक आज़म ने तलवार निकाल ली, करीब था कि उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। मेरे नबी ने हाथ का इशारा फरमाया, रुक जाओ, इसे मारो नहीं, इसे तलवार से नहीं मारना है, इसे बात से समझाना है। करीब बुलाया, इरशाद फरमाया, जरा ये तो बता, क्या कोई तेरी बहन के साथ ज़िना करे तो बर्दाश्त करेगा? क्या तू ये पसंद करेगा कोई तेरी बेटी के साथ ज़िना करे? क्या तू ये पसंद करेगा कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हर किसी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बहन बेटी की तरफ निगाह भी उठा कर देखे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, सोच, जब तू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू जिस बेटी के साथ करना चाहता है, जिस बहन के साथ करना चाहता है, क्या उसका भाई ये बर्दाश्त करेगा? उसका बाप ये बर्दाश्त करेगा? यार इज्जत सबकी हुआ करती है। जरा सोचो, अपने गरिबान में झांक कर देखो, आज हमारा किरदार क्या है? हम दूसरों की बहू बेटियों को ताक रहे हैं। ऐ नौजवान, तेरा किरदार ये नहीं था, तेरा किरदार तो ये था कि जब किसी की बहन बेटी पर बात आती थी, जब किसी की इज्जत पर बात आती थी, जब किसी की आबरू पर बात आती थी, तो मुसलमान वो मुसलमान था जो किसका कब्र करम कभी मुंह देकर नहीं बरसा। चाहे बेटी अपनी हो या पराई हो, मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की हो, कलमा पढ़ने वाले की हो या ना पढ़ने वाले की हो, मुसलमान का यह किरदार रहा है, अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी
عزت بچانے کے لیے کود پڑا ہے. ارے دیکھو ہسٹری اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا, ہسٹری پڑھ کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا. اپنا اتہاس تم بھول گئے ہو, پڑھو گے کیسے؟ 4-7 سال کے ہو گئے, علم سے بے بہرا ہے, کبھی مدرسہ جا کر نہیں دیکھا کہ ہم پڑھیں کیا, پڑھیں کیسے, ماں بتاتی نہیں, باپ توجہ نہیں دیتا, امام صاحب کی تقریر کبھی جا کر سنتے نہیں ہے, تو پتا کیسے چلے گا ہماری ہسٹری کیا ہے, ہماری ہسٹری کیسی ہے, ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے کام کیے ہیں, ہمارے اسلاف کا کردار کیا رہا ہے. اٹھاؤ ہسٹری پڑھو اتہاس. ایک نوجوان مدینہ شریف کی گلیوں میں ایک عورت ایک لڑکی بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے, مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے, میرے نبی کی محبت کا سرما اس کی آنکھوں میں لگا ہوا نہیں ہے, اس کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا نہیں ہے, نبی سے پیار کرنے والی نہیں ہے, لیکن بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے, پیچھے 6-7 گنڈے پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی مسلمان نہیں ہے, کلمہ پڑھنے والے نہیں ہے, نبی کا نام لینے والے نہیں ہے, نبی کی محبت کا دم بھرنے والے نہیں ہے, یہ بھی غیر مسلم ہے, کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. لڑکی چیختی جا رہی ہے, چلاتی جا رہی ہے, ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می, میری مدد کرو میری مدد کرو, کوئی میری عزت کو بچاؤ, میری آبرو کو بچاؤ. لیکن 6-7 گنڈوں کو جو بھی دیکھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے, آگے بڑھنے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے, کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب کوئی آگے نہیں آیا, لڑکی کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ آج میری عزت لٹ جائے گی, میری آبرو کو تاج محل کرنا چور ہو جائے گا, تو بے ساختہ دل سے ایک آواز نکلتی ہے, زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ ہائے میں محمد کے مدینے میں لٹو جا رہی ہوں, ہائے میں محمد کے مدینے میں برباد ہونے والی ہوں. اتنا جملہ نکلا تھا, قریب میں ایک مسلمان کا گھر تھا, کھانا کھا رہا تھا, منہ کرنے والا منہ میں ہے, ہاتھ کرنے والا ہاتھ میں ہے, پلیٹ میں کھانا بھرا ہوا ہے. جیسے ہی اس کے کان میں یہ صدا آتی ہے کہ ہائے میں محمد کے مدینے میں لٹی جا رہی ہوں, اللہ کی قسم یہ کردار تھا مسلمان کا, تلوار نکالی ہے اور فوراً گھر کے باہر آیا ہے. اچانک 6-7 گھنٹوں پر تنہا ٹوٹ پڑا ہے, زخم کھاتا رہا, مارتا رہا, لڑتا رہا, لڑکی کی عزت بچاتا رہا. اب یہ ہو گئی کہ سب کو تیز کر ڈالا, سب کو واصلے پہ نار کر دیا. اب یہ ہو گئی کہ زخموں کو چور ہو گیا, زخموں سے خون حد سے زیادہ نکل گیا, تاب نہ سکا, زمین پر گرا اور اس کی روح حکم سے انسانی سے پرواز کر گئی. یہ مسلمان کا کردار رہا ہے. ایسا ہوتا ہے مسلمان. آج تیرا کردار کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے تیرا کردار کیا ہے, تیرا اخلاق کیا ہے. میرے نبی نے جس کردار کے لیے کہا تھا آج تو اسے کو سے دور چلا جا رہا ہے. جس اعمال کو میرے نبی نے تمہارے لیے رکھا ہے آج تم اسے لینے کی بجائے غیروں کا کلچر اپنا رہے ہو. یہ روبین کلچر اپنا لیا ہے تم نے. آج میری بہو بیٹیوں نے روبین کلچر اپنا لیا ہے. سب سے دیکھو دوپٹہ غائب ہو گیا ہے, پہلے گلے میں آیا تھا, آج گلے سے بھی غائب ہو گیا ہے. کپڑا اتنا باریک ہو گیا ہے, اللہ کی قسم یہ صرف نازک ہے, اتنی سی چیز اتنی سی سختی برداشت نہیں کر سکتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جہنم کی آگ, آج دنیا کی آگ کا عالم دیکھ لو, اس دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے 70,000 گنا مرتبہ دھلی ہوئی آگ ہے. اس میں 1 منٹ کے لیے بھی تم ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہو, 1 منٹ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. اس آگ کا عالم کیا ہوگا جس میں چلنا پڑے گا, اس آگ کا عالم کیا ہوگا جو قبر میں دہلائی جائے گی. آج عورت بولتی ہے یار جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج عورت کی حکومت مرد پر ہو گئی ہے. یہ ان کا حساب کیسا ہو گیا ہے؟ اللہ نے عورت پر مرد کو قابل بنایا ہے, لیکن گھر گھر کی کہانی یہ ہے کہ مرد محروم ہو گیا ہے, عورت قابل ہو گئی ہے. جو عورت کہتی ہے وہی ہوتا ہے. اگر بول دیا رات ہے تو رات ہے, دن ہے تو دن ہے. میرے بھائی یہ تیرا اخلاق ہے, یہ تیرا کردار ہے. ارے تجھے تو قابل ہونا چاہیے تھا. آج ہمارا نوجوان باہر سے آتا ہے, باہر سے دوسروں سے لڑ کر آتا ہے تو گھر میں آتے ہی سنگھنا سیٹ بن جاتا ہے, بیوی کو طرح طرح کی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. کام تیرا نہیں چل رہا ہے, گالیاں بیوی کھا رہی ہے, لڑائی باہر تیری ہو رہی ہے, پٹائی بیوی کھا رہی ہے. ارے یہ تیرا اخلاق ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں اچھی طرح جان لو تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد,
अल्लाहु अकबर। 6 बज गए अभी का टाइम हुआ है। अरे रात के 2 बज गए। हमें उधर भी जाना है भाई। कहाँ पे हो रहा कहाँ हो रहा तो आज तो करना ये तुम्हारा किरदार है यार। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे सब। ये तुम्हारा किरदार है यार। जब किसी की बहू बेटी पर आंच आती थी, उसकी इज्जत खतरे में होती थी, तो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, उसकी जान बचाने के लिए तैयार हो जाते थे। ये तुम्हारा किरदार है। मदीना शरीफ की धरती है। अभी इस्लाम का नया नया दौर है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। बाजार सजा हुआ है। बाजार मुसलमानों का बाजार नहीं है, यहूदियों का बाजार है। उस यहूदियों के बाजार में खरीदार भी यहूदी है, बेचने वाले भी यहूदी है, लेने वाले भी यहूदी है, आने वाले भी यहूदी है। कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा है। इसी बाजार के अंदर मुसलमानों की एक लड़की कुछ जेवर खरीदने के लिए आती है। इस्लाम की वो मुकद्दस शहजादी, जब इस्लाम की ये शहजादी जेवर खरीदने के लिए एक दुकान पर चढ़ती है, जेवर को पसंद कर लिया है, जेवर को पसंद किया, हाथ बाहर निकाला, खूबसूरत हाथ। जैसे ही इस हाथ को दुकानदार ने देखा, नीयत खराब हो गई। लड़की ने पूछा, ये बता कि इस जेवर का प्राइस क्या है, इस जेवर की कीमत क्या है, इसका रेट क्या है, इसकी कीमत कितनी होगी? तो कहने लगा, सुनो, तुम्हें इसकी कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसका प्राइस देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसका रेट पूछने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इसको फ्री में हासिल कर सकती हो। इसके अलावा भी जो तुम्हें जेवर चाहिए उठा लो, सब तुम्हारा है। लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बदले में तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा, मैं ये चाहता हूँ कि एक रात मेरी दिल की तमन्ना पूरी कर दो, मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान पूरा कर दो। बदले में जो चाहो तुम ले लो, दुकान चाहो तो दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, जितना जेवर चाहो ले लो, तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई कीमत नहीं ली जाएगी, बस मेरा कहा मान लो। लड़की ने जब इतना सुना था तो जेवर जो हाथ में पकड़ा हुआ था मुंह पर मार देती है और कहती है, नादान, क्या तूने हमें लावारिस समझ रखा है? क्या तूने हमें लावारिस समझ रखा है? क्या तुझे पता नहीं है, जो आंख मुस्तफा का दीदार कर चुकी है, जो जान मुस्तफा की, बल्कि मेरी बात को दिल की गहराई से सुनकर तन्हाई में बैठकर गौर करना, आज मेरी बहन बेटी, आज मेरी बहन बेटी का ये हाल है कि पैसे के चंद टुकड़ों के चक्करों में अपनी इज्जत और आबरू का सौदा करती हुई नजर आती है। लालच के चक्कर में इतनी हरीस हो गई है, पैसे के लिए, इन टुकड़ों के लिए तेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि पैसे के चंद टुकड़ों में तू अपनी इज्जत का सौदा कर ले। तेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि गली में आवारा घूमने वाला नालायक निकम्मा निठल्ला नौजवान तेरी इज्जत का सौदा कर ले। अल्लाह की कसम, तेरी इज्जत तो इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, और काबा शरीफ से बुलंद वाला है, इतनी इज्जत वाली है औरत। मगर हालात क्या है? अल्लाह माफ फरमाए, रहम फरमाए, मुंह पर मार दिया जेवर कि तूने हमारी कीमत समझी ही नहीं, जानी ही नहीं। अरे हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जो गुलामे मुस्तफा होता है दुनिया की कोई कदर मंजिलत उसकी नजर में नहीं होती है। उसने जब इतना सुना था, दुकान के बाहर उतरने लगी है लड़की, दौड़कर बाहर आया है, हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगा है। जब अंदर खींचने लगा, लड़की परेशान हो गई, देखने लगी कि इधर उधर तो कोई मेरी मदद के लिए आएगा, लेकिन वहाँ कोई मुसलमान नहीं है जो आगे बढ़कर इसकी मदद करता, वहाँ कोई अपना नहीं है, कोई नबी का गुलाम मौजूद नहीं है जो इसकी तरफ आए, इसकी मदद करे, इसकी हेल्प करे। लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, चीख कर बोले, है कोई नबी का गुलाम, है कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला, है कोई नबी का आशिक, है कोई ऐसा मुसलमान जिसके गले में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ हो, आज मेरी इज्जत पर बनाई है कोई मेरी इज्जत बचाने वाला, है कोई मेरी इज्जत और आबरू की रखवाली करने वाला, है कोई आशिक मुस्तफा। इतनी आवाज जब ये बोला था तो कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। पड़ोस की गली में एक 15-16 साल का नौजवान अपने घर का सामान लेने के लिए बाजार में आया हुआ है। जैसे ही कान में ये बात टकराती है कि है कोई नबी का गुलाम, है कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला जो मुसलमान की बेटी की इज्जत की रखवाली कर सके, उसकी इज्जत और आबरू बचा सके, इतनी आवाज सब कान में आई थी। खैरा वही फेंका है और दौड़ता हुआ तलवार संभाल कर मैदान में आया है। आगे जाकर उसने यहूदी के सीने पर मुक्का मारकर लड़की का हाथ छुड़ाया है, अपने पीछे किया है और कहा, खबरदार
से मुकाबला करना होगा, पहले मुझे मारना होगा, उसके बाद तुझे ये हासिल होगी, पहले मुझसे लड़ना होगा। इतना कहा था जो नौजवान है, 14-15 साल का लड़का होता ही कितना है, हाथ में तलवार लिए खड़ा है। यहूदी ने देखा तो कहने लगा, यार ये तेरी बहन तो नहीं है, ये तेरी कौन लगती है जिसके लिए तू अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। काबा तू अपनी जिंदगी से हाथ में बैठेगा, पीछे हट जा, तू अपनी जिंदगी से परेशान हो गया है। क्या तुझे अपनी जान का खौफ नहीं है? क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? क्या तुझे अपने माँ बाप की जिंदगी से प्यार नहीं है? मारा जाएगा, मारा जाएगा, सामने से हट जा। ये लड़की हमारे हवाले कर दे। तो नौजवान ने तलवार से अपने कहा, खबरदार, अगर तू इसको हासिल करना चाहता है तो पहले मेरा मुकाबला करके दिखा। जब ये बात सुनी है यहूदी ने तो आवाज लगाई है, ऐ मेरी कौम के लोगों जरा करीब आओ, ऐ मेरी कौम के लोगों उधर आओ। ये देखो एक चंद साल का नौजवान हमारे लोगों को ललकार रहा है, हमें मुकाबले की दावत दे रहा है, हमें दावत फिक्र दे रहा है लड़ने के लिए। अरे आओ इसका काम तमाम करते हैं। सारे के सारे इकट्ठा हो गए, सैकड़े यहूदी। एक नौजवान है, सैकड़ों तलवारें निकली है एक नौजवान को मारने के लिए। ये तेरा किरदार है यार, तूने हो क्या गया है, आज तूने अपने किरदार को भुला दिया है। मुस्तफा ने जो किरदार तुझे अता किया, आज तेरे किरदार पर पांव फेरा जा रहा है, तेरे वकार को मजबूर किया जा रहा है, तेरी इज्जत का सौदा किया जा रहा है। मगर आज तू खामोश है, आज तू फिर भी खामोश है यार। अगर आज भी नहीं बोला तो याद रखना, जो बोलते हैं कयामत तक लोग उनके गीत गाते रहते हैं, और जो खामोश रहते हैं वो पस्ती की दलदल पर धसते हुए चले जाते हैं। जो बोलते रहते हैं आसमान की बुलंदी पर चमकने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी आए हैं, तलवारें निकाल ली है। एक नौजवान तलवार चला रहा है, सामने जो भी आता है काट देता है। उस नौजवान के अंदर ये ताकत कहाँ से आई, ये हिम्मत कहाँ से आई? अल्लाह की कसम, ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये ताकत इश्क़ मुस्तफा की दी हुई ताकत थी, मोहब्बत रसूल की ताकत थी। वो सिर्फ नारा लगाने वाला मुसलमान नहीं था, बल्कि अमल के मैदान में कूदने वाला मुसलमान था, अमल के मैदान में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाला मुसलमान था। तलवार चल रही है, यहूदी कट रहे हैं, फिर भी जख्म खा रहा है, यहूदी मारे जा रहे हैं। यहूदियों का किसी का हाथ नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का पैर नहीं, लेकिन सैकड़ों यहूदी। एक नौजवान, वक्त गुजरता रहा, ज़ोहर खत्म हो गई, असर ढलती हो गई, असर का वक्त हो गया। असर भी कभी वक्त जब जाता रहा, सूरज गुरूब होने लगा, तलवार धीमी होती लगी, बाजू शल होने लगे, तो वक्त जवाब देने लगे। जब लड़की ने देखा यार अगर इस नौजवान की तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत आज लुटने से कोई बचा नहीं सकता है, मेरी आबरू खतरे में पड़ जाएगी, आज मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इतना देखा है तो फौरन सजदे में सिर रख कर रोने लगती है, गरम गरम रेत पर अपने आंसू बहाने शुरू किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ करती है, मौला ऐ खालिक़ कायनात, अगर आज एक मुसलमान की बेटी की इज्जत लुट गई तो इस्लाम पर दाग लग जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि एक बेटी की इज्जत व आबरू लुट गई है, बल्कि तेरे महबूब को ताना दिया जाएगा, तेरे महबूब पर पत्तियां कसी जाएंगे, मुसलमान पर ताना दिया जाएगा, इस्लाम के दामन पर दाग लग जाएगा। मौला मदद कर, मदद कर, मदद कर, या अल्लाह रहम कर, रहम कर, रहम कर, अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। इतना कहना था, दिल के न जाने कौन से कोने से ये दुआ निकली थी, अर्शे आज़म से टकराई है, अर्शे आज़म हिलने लगा, बारगाह खुदा में दुआ मकबूल हुई है। साइज से ही दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल हुई है। तो कानों में एक आवाज आती है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लड़की के कान में जब ये आवाज आई है, अपना सर उठाया है तो क्या देखती है कि सामने से मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, पीछे पीछे सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, उनके पीछे उमर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे हैदर कर्रार आ रहे हैं, उनके पीछे दीगर सहाबाए किराम आ रहे हैं। और जब मुसलमानों का लश्कर आया है तो आन की आन में यहूदियों का सफाया हो गया। किसी ने सच कहा था, वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अरे टल न सकते थे, जो जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है कि
اب آخری بات سن لو اور سمیٹ لو، بات کو ختم کر لو. ہماری بات چلی تھی اس محفل کے تعلق سے. فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں، تیری جہنم سے خوف کھا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کی وحشت ناکی کو دیکھا ہے، اس کے دردناک عذاب کو دیکھا ہے، اس کی وادیوں کو دیکھا ہے، اس کی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اے خالق کائنات ان بندوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم کی وحشت ناکی کو نہیں دیکھا، جہنم کے ہولناک عذاب کو نہیں دیکھا ہے، دردناک عذاب کو نہیں دیکھا، جہنم کے بچھوؤں کو نہیں دیکھا ہے، سانپوں کو نہیں دیکھا ہے، جہنم کی آگ کو نہیں دیکھا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے سنو آج میں تمہیں ان لوگوں پر گواہ بناتا ہوں، تم سارے کے سارے گواہ بن جاؤ. اس محفل کے اندر جتنے لوگ میرا ذکر کر رہے تھے، جتنے لوگ میرا ذکر سن رہے تھے، میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں، اس محفل کے صدقے میں، اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں سب کے سب لوگوں کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بینیفٹ ہے اس محفل کا. اس لیے محفلوں میں آیا کرو ادب کے ساتھ. کردار کی ہم بات کرتے ہیں یار، 4 لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، باقی بنا ٹوپی نہیں بیٹھے ہیں. بے شک یاد رکھو دیکھو چھوٹی چھوٹی سی چیز سمجھنے والی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا ان میں بڑا بینیفٹ ہے، بہت فائدہ ہے. جب تک ننگے سر رہو گے گناہ تمہارے نام ہے اعمال میں لکھا جائے گا. بے شک بے شک. کتنی چھوٹی سی بات ہے. سر پر ٹوپی رکھو گے ثواب ہی ثواب ہے. سبحان. اور جب کسی سے ملا کرو نا تو محبت سے ملا کرو، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و حسد کینے جیسی غلاظت و نجاست اپنے دل میں کبھی مت رکھا کرو. بے شک. یہ چیز بہت ضروری ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا. بے شک. اگر کوئی دل دکھائے تو معاف کر دیا کرو، اس کو گالیاں مت دیا کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو. معاف کرنے والے کو اللہ رب العزت اتنا پسند فرماتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین. بلا شبہ اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم مسلمان ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے پیار کرنے والے ہیں، تو نبی کی سنتوں کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ. آج ہمارے اندر سے کردار مصطفیٰ جو ہے بالکل بہت دور جا چکا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، قوانین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوں مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے میں، صاحب مزار کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.